پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ آئی پی ایل میں نہیں ہیں. میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے. عمران خان نے کہا میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے. پاکستان سخت مصیبت میں. یہ جو کرائسس اس وقت پیدا ہو چکا ہے نا پاکستان میں، جو انڈیا ہے نا وہ بہیو ایسے کر رہا ہے جیسے وہ سپر پاور ہے، یعنی ایک بڑی طاقت کے طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کروا رہا ہے. ہم کئی سال پیچھے جا چکے. آپ کے ارد گرد کے وہ لوگ جن کے بارے میں پاکستان میں طنز کیا جاتا تھا، وہ ملک آپ سے آگے نکل چکے. بالکل. اور ہم اپنی اپنی اناؤں کے اسیر ہو کے، اپنے اپنے معاملات اور اپنے اپنے مفادات کے اسیر ہو کے ہم اس ملک کو پیچھے سے پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو اندازہ، خیر چھوڑیے اس بات کو، لیکن بہرحال توقع یہ ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ عزیز ہمارے جو لوگ ہیں یہ شاید سمجھ جائیں. پر توجہ بہت پہلے دینی چاہیے تھی، دے بھی رہے تھے، لیکن پھر جزوی کچھ میں کہوں گا کچھ غلطیاں اس نوعیت کی ہوئیں کہ معاملات جو ہیں یہاں پر پہنچ گئے. جے ہند بھائی لوگوں کا حال بات. آئی پی ایل شروع ہو گئی. آئی پاکستانیہ ہر سال لکھا روئے لگنے سے سسراب کیو فقیر وہ تیکنی کے ضرورت سے زیادہ تیجا ایکس پی ایم عمران خان کہتا کہ انڈیا والا ہم نے کے کھلاوت نہیں کھسو. دیکھو یہ کتنا اتیاچار کرتا رسو ہمنیوں کے کھلائتے سو اتنی آٹا دال کھینے کے پیسہ آ جائے لیکن یہ کا چل جائے. آو اب سنل جاؤ اوکرا بعد پاکستانی میڈیا والا کا کہتا رسو کے. بھارت کا جو رویہ ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت ہے یا وہ کوئی سپر پاور ہے، اس طریقے سے وہ بیہیو کر رہا ہے. اور انڈیا کے جو رویہ اس میں بہت تکبر پایا جاتا ہے. اور انڈیا کے پاس کیونکہ ریونیو پیدا کرنے کے دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ صلاحیت ہے اور وہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے کرکٹ کو چلا رہا ہے. یہ جو انہوں نے بار بار بات کی ہے کہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے یا ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے، تو انہوں نے کرکٹ کے اس میں کہ جی کرکٹ کو اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اور بھارت کرکٹ کی سپر پاور کے تکبر کے ساتھ ڈکٹیٹ کرتا ہے. یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے جو اس دنیا کی چند سپر پاورز ہیں وہ جس طریقے سے ڈکٹیٹ کرواتی ہیں، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کھیلنا چاہیے کس کو نہیں کھیلنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ریلیشنز ہیں اس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ آئی پی ایل میں نہیں ہیں. میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے. عمران خان نے کہا میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جو بھارتی بورڈ ہے اس نے پاکستان کے کھلاڑیوں کو باہر رکھا ہوا ہے اور ان کو نہیں بلایا آئی پی ایل میں، ان کو نہیں کھلاتے. تو یہ جو ہے یہ بھارت جو ہے نا بہت پراؤڈ ہو گیا. انہوں نے کہا بڑا ہی تکبر آ گیا بھائی انڈیا میں، اتنا پراؤڈ ہو گیا، وہ سپر پاور کے طور پر ڈیل کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو سر کون ڈیل کرے گا ایز اے سپر پاور؟ کون ڈیل کرے گا اپنے آپ کو؟ ہم کریں گے. حالات دیکھ لیے آپ نے کیا بنائے ہیں. آپ لوگوں نے جو ہے وہ سب نے حالات کیا بنائے ہوئے اس وقت ملک کے. تو آپ کے خیال میں ہم کریں گے بڑی طاقت کے طور پر بیہیو کریں گے؟ وہی کرے گا نا کہ جو سمجھتا ہے اور جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہے تو وہ کر رہا ہے اس طریقے سے. اچھا جی، اب اس میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی اچھی کوالٹی کی سپر لیگ ہے. پاکستان سپر لیگ میں کھیلنے کے لیے جو دوسرے ملکوں سے ہیں وہ کھلاڑی آتے ہیں، پلیئرز آتے ہیں یہاں پر. پاکستان کے اپنے جو کرکٹرز ہیں بہت اچھے سامنے آ رہے ہیں اور ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. تو اگر آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے تو پرابلم یہ ہے کہ پھر آپ یہ گلہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کس سے یہ کمپلین کر رہے ہیں؟ آپ انڈیا سے کمپلین کر رہے ہیں نا، یا آپ دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے جس کو انٹرویو دیا اس نے کہا کرکٹ پہ جو بات ہوئی اس کے اوپر آپ نے یہ کہا. اب دیکھیے اس میں یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے جس میں انہیں کہا ہے کہ کیونکہ انڈیا جو ہے اس نے انکار کر دیا یہاں پہ کھیلنے آنے سے کے لیے، تو پھر جو ہے وہ نیوٹرل جو جگہ چاہیے تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی نہیں جائیں گے. اور ہم کیا کریں پھر؟ اب ہمارے پاس کوئی وہ ہے نہیں. ہم نے ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو میچز ہوتے ہیں وہ نیوٹرل اس پہ رکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی پھر نہیں جائیں گے کھیلنے کے لیے. تو یہ جو ایک کرکٹ میں سچویشن ہے یہ بن چکی ہے. لیکن دیکھیں اس میں جو عمران خان نے ایک یہ بات کی ہے کہ ان کا جو ان کے پاس ریونیو جو ہے وہ دوسرے کنٹریز سے بہت زیادہ آتا ہے. یہ بات اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت رمیز راجہ کو عمران خان نے بنایا تھا یہ پی سی بی کا چیئرمین، تو اس وقت انہوں نے کیا بات کی تھی؟ ان کی کوئی میٹنگ شیٹنگ ہوئی تھی، وہ انڈیا گئے تھے یا ویسے میٹنگ ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے جب ایک پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کھلا کے باتیں کر دی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو بورڈ ہے وہ تو چلتا ہی انڈیا کے بورڈ کے پیسے پہ ہے.
आईसीसी के बगैर जो है, इंडिया के पैसे के बगैर कुछ नहीं चलता। जितना पैसा आता है क्रिकेट का वो सब इंडिया का होता है, इंडिया के पास आता है। वो इंडिया जो है वो जिसको भी देगा, वो जितना उसके ऊपर कहाँ पे उसने खर्च करना है, किस तरीके से करना है, तो वो हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास एक पाई नहीं आती, हमारे पास अपने पल्ले कुछ नहीं है। ये रमीज राजा साहब ने खुद बातें की थी, जिसके ऊपर कर तो दी थी उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई, उनको क्रिटिसाइज किया गया कि देखें जरा ये क्या बातें कर रहे हैं। तो बात सच है उन्होंने। और फिर साथ में उन्होंने एक और बात भी की थी, एग्जैक्टली वो भी मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा था कि वो तो जिस वक्त चाहे ना, वो तो हमें बटा बिठा दे हमारा, यानी क्रिकेट बोर्ड का। उन्होंने कहा वो तो चाहे तो वो उड़ा के रख दे, हम निकल जाए उसमें से अगर। तो देखिए इमरान खान क्या ये नहीं जानते? अच्छा पहले तो मुझे हैरत हुई कि खान साहब तो आजकल सियासत में मतलब दिन रात जुटे हुए हैं, उनको जो फिक्रे और जो परेशानियां ला के इस वक्त उनको क्रिकेट कैसे याद आ गई। मेरा ख्याल है कोई सवाल पूछा गया क्रिकेट पे, जिसके जवाब में उनको ये बोलना पड़ा है। और अब उन्होंने कहा कि चलो अच्छा टाइम है, इस पे जो है आप पॉइंट्स गेन कर लिए जाएं फौरी तौर पर, क्योंकि अभी इंडिया के थोड़ा सा खिलाफ बोल दो। स्पीचेस में जो मेरे जलसों में तकरीरें होती हैं वहां पे मैं तारीफें कर रहा हूँ कि देखो उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, वो तेल रशिया से ले रहे हैं, और मोदी की ज़रा देखो जाके कैसी पॉलिसीज़ हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा चलो एक ये मौका है क्रिकेट के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़रा ये टच दे दूँ ताकि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना है। क्या ये बात है? लेकिन ये जो कुछ बातें उन्होंने की हैं ठीक की हैं, मैं तो सेकंड कर रही हूँ इमरान खान की बातों को। उन्होंने कहा सुपर पावर के तौर पर डील कर रहा है, अपने आप को ऐसे बिहेव कर रहा है। तो आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि आपने कहा जो भारत के पास रेवेन्यू पैदा करने की जो है दूसरे ममालिक से कहीं ज़्यादा सलाहियत है। तो जब उसके पास इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है और पैदा करता है अपने लिए भी और आपके लिए भी और दूसरे बोर्ड्स के लिए और क्रिकेट जो है वो, तो फिर उसमें आपने खुद ही मान लिया, उसके बाद तो कोई बात रहती नहीं है। तो इसमें वो एक बड़ी ताकत के तौर पर जो चला रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना नेम बना रखा है। वो अभी वो मुझे लगता है प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया वाले। मुझे इंडिया वालों लगता है तुम लोग ना प्रैक्टिस कर रहे हो कि आगे जब हमने बड़ी ताकत बनना है तो वो पहले से ही वैसा बिहेव करना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा तकब्बुर है ये, और तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं होता। तकब्बुर नहीं करना चाहिए भाई। आप क्यों इतना ज्यादा प्राउड फील करें? अभी तो आप, थोड़ा टाइम है ना आपके वहां तक पहुंचने में, तो तब तक आप अभी से असल में इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ ये बिहेव कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का हाल वो जानता है, हालात इंडिया के सामने हैं, तो वो तो ये सब कुछ होगा। अच्छा देखिए, अब अगर आप इस सब में मेरा अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू पूछें, क्योंकि उन्होंने कल ही ये दिया, तो मैंने कहा चलिए यहाँ सुबह के सुबह इसको निपटा दें, ये वाला एक टॉपिक है, इस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, क्रिकेट पे तो सियासत नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट पे तकब्बुर भी नहीं होना चाहिए। क्रिकेट पे जो है वो आपको एज ए सुपर पावर भी दूसरे को छोटी ताकत, छोटे मोटे ए छोटे इधर आ चाय ले आ, वो वाला डील नहीं करना चाहिए। क्योंकि खेल है ना, खेलों में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा हम ये कह रहे हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि जिस वक्त हमारे पास ये ताकत आएगी तो हम भी, हमारे पास ताकत होती है तो हम दूसरों को ऐसे ही डील करते हैं ना। लेकिन कहने का मकसद ये कि देखें खेल को रुकना नहीं चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं कि खेल हो, और इंडिया भी ऐसा करेंगे हम कि हम मना कर देंगे ये जो बम शम फाड़ते हैं, आगे उनको कह देंगे। देखिए अलर्ट तो पहले से आ जाता है, वैसे भी हमारे पास इतनी सलाहियत है, हम कह सकते हैं इधर नहीं उधर करो। हम उन्हें कहेंगे नहीं इधर अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, करना है तो 2 दिन के बाद करना, अब ये क्रिकेट खेल के चले जाए। सर आपको पता नहीं है ये सारी सलाहियतें हैं हमारे अंदर। तो अगर तो आप आना चाहते हैं तो आप धड़ल्ले से आएँ। इसकी वजह ये है कि हम टीटीपी शीटीपी इनको 1-2 दिन इनको आगे करवा देंगे, भाई बाद में करना, चलाना है यहाँ पे बम, अभी नहीं, अभी क्रिकेट हो रही है। हम उनका वेन्यू भी चेंज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ, इतनी भी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन चलें, देखें वैसे तो अगर आप देखें ये जो डर है, ये जो खौफ है कि ठीक है ये तो हो रहे हैं धमाके, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप देखें ना बहुत सारे प्लेयर्स भी आ रहे हैं, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे, बल्कि जो मेहमान के तौर पर, गेस्ट के तौर पर, बल्कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के तो एक प्लेयर हैं, उनकी जो मिसीज हैं वो तो रहती ही यहाँ पर हैं, वो एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल बन चुकी है उस पर, हमने उनको बना दिया। अच्छा हमारे अंदर ना ये बहुत ज़बरदस्त कैपेबिलिटी है, बाहर से हम उठाते हैं लोग, अपने लोगों में इधर उधर भागो, कौन हो तुम लोग, बाहर से हम लोग उठाते हैं और उनको बना देते हैं। ऐसे कई यहाँ पर नगीने मौजूद हैं जिनको हमने तराशा है। लेकिन वो जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री करती हैं, यानी वो उसमें आके करती हैं। तो देखिए मेरा कहने का मकसद ये था कि वो यहाँ पर आती हैं, रहती हैं, अक्सर यहीं पे होती हैं, मॉडलिंग करती हैं, सब कुछ करती हैं, क्रिकेट में भी फिर वो करती हैं। एक अच्छा सॉफ्ट इमेज जो है हमारा बाहर जाता है, देखो यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, अच्छी बात है। और इसी तरीके से दूसरे भी वेवन रिचर्ड आए रहते हैं और काफ़ी लोग आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इंडिया वालों को आ सकते हो, कोई ऐसी मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि
کھیلوں کو اور آرٹ کو، فلم کو، گانے کو، موسیقی کو، سنگنگ کو، ان سب کو جو ہے یہ اگر ہمارے درمیان میں یہ جو ہے سارا کچھ اس سے جو ہے تھوڑا الگ ہونا چاہیے.